understand the depth of the father's love, Abba, father's love. So the title actually, The Prodigal God, Recovering the Heart of a Christian Faith. In the midst of chaos, whatever we going around the world in the negativity, a lot of it's very easy to slip into the negativity. Very easy, knowingly, unknowingly. Before we realize that we are already in a, you know, neck deep negativity. Actually, before we realize that, many times it happened to any one of us, right? The prodigal God main intention is recovering the heart of a Christian faith. And one more of his famous book is experiencing awe and intimacy with God. And another one more book is the reason for God. The reason for God, belief in the age of skepticism, right? Wherever we see a lot of skepticism, when something happen negativity, when hit something, people, it's very easy. People slide into skepticism. So actually I borrowed few passages, ideas from the book The Prodigal God by Timothy Keller. So prodigal sounds like a very negative, bad word. As we spoke on the Good Friday day, it looked like very bad meaning, right? Lavish, reckless, and all kind of negativity, right? But there is another meaning of the prodigal God. It's like a lavish God. He's like he loves us generously. He doesn't control himself or doesn't keep stuff for himself. He's like generously, lavishly give us, lavishly love us, lavishly give us, lavishly forgive us. లేకపోతే మనం ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళం కదా. ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ అబండెంట్ గ్రేస్, లావిష్ గ్రేస్, అండ్ ఇట్స్ ఎ ప్రొఫ్యూజ్, ప్రొఫౌండ్. సో దెర్ ఆర్ అదర్ మీనింగ్స్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ ద ప్రాడిగల్ God. Okay, let's dig into the word. Okay, so we all know this. The foundation, or maybe the baseline for the story, is the father's love from the parable of prodigal son, from the Luke chapter 15 and verse 11 to 32. That is the foundation for this discussion. Okay, father's love, a parable of the prodigal son, Luke 15 11 to 32. సో ఇక్కడ మనకి రెండు పాటలు చూద్దాం. ద ప్యారబుల్ ఆఫ్ ద ప్రాడిగల్ సన్ కదా. సో ఫస్ట్ మనందరికీ తెలిసిందే. సో ఫస్ట్ సన్ వెళ్ళిపోతాడు, దూరం వెళ్ళిపోతాడు. హీ స్క్వాండెడ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీ. ఫాదర్ని అడుగుతాడు. సో ఫాదర్ డివైడ్ ద ప్రాపర్టీ, హీ గేవ్ హిస్ ప్రాపర్టీ టు హిమ్ అండ్ హీ లెట్ హిమ్ గో. సో దూరదర్శన్కి వెళ్తాడు ఆయన. హీ వెంట్ టు ద ఫేర్ అవే అండ్ హీ స్క్వాండెడ్ ఆల్ ఆఫ్ హిస్ ప్రాపర్టీ అండ్ హీ వెంట్ టు వెరీ మిజరబుల్ కండిషన్. సో at one time he was without any food. Of course the dignity is gone long ago, all these things gone. So even he could not find food. Even he was longing to eat the parts that pigs ate, and no one gave him anything. అవి కూడా పొట్టు కూడా ఎవరెవరికి. సో అంత దారుణమైన స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమనుకుంటాడు ఆయన, ఇప్పుడు మనం అదే లూక్ చాప్టర్ 15 అండ్ వర్స్ 17 చూస్తే, లూక్ చాప్టర్ 15 వర్స్ 17 నుంచి చూస్తే, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger. సో మా నాన్న దగ్గర జీతగా ఉండే పని వాళ్ళే ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నారు, బట్ ఇక్కడ నేను చూడు ఎంత పాటలు పడుతున్నాను అనుకున్నాడు కదా. సో అనుకున్న తర్వాత ఏమంటాడు, సో రిపెంట్ అవుతాడు. ఫాదర్, ఐ హ్యావ్ సిన్డ్ అగైన్స్ట్ ద హెవెన్ అండ్ బిఫోర్ యూ, ఐఎమ్ నో లాంగర్ వర్ది టు బి కాల్డ్ యువర్ సన్. సో హీ కేమ్ టు ద రియలైజేషన్ దట్ హీఈస్ నాట్ వర్ది ఎనఫ్. హీఈస్ అ సిన్నర్. హీఈస్ ఆల్రెడీ హీస్ బ్రోక్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ వే. సో ఫాదర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు హీ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ హిస్ హార్ట్. సో ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్తాను, సో ట్రీట్ మీ యాజ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ హైర్డ్ సర్వెంట్స్. హైర్డ్ సర్వెంట్స్ ఏంటంటే, స్లేవ్స్ ఉంటారు, సర్వెంట్స్ ఉంటారు, హైర్డ్ సర్వెంట్స్. సో నేను ఇంకొక దగ్గర బుక్లో చదివినప్పుడు ఏముంటుందంటే, హీఈస్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ టు బి హైర్డ్ సర్వీస్. హైర్డ్ సర్వీస్ అంటే జీతగాడు కదా. సో జీతం నుంచి వచ్చి మళ్ళీ ఫాదర్కి పే చేద్దాము అంటే, వాట్ ఎవర్ హీ స్క్వాండర్డ్ హిస్ ప్రాపర్టీ అని కూడా ఒక దగ్గర ఎనాలజీ చదివాను, ఇంకో వేరే బుక్లో చదివాను అది యాక్చువల్గా. సో let's not get into controversies here. So let us stick to the word. సో వన్ ఆఫ్ హిస్ జీతగాడ్లా జాయిన్ అవడానికి ప్రిపేర్ అయ్యాడు. సో వచ్చేటప్పటికే ఆయన ఆల్రెడీ రిపెంట్ అయ్యాడు. హీఈస్ ఆల్రెడీ బ్రోకెన్ హార్ట్ కదా. సో ఆల్రెడీ ఆయన ఒప్పుకున్నాడు, కన్ఫెస్ అయ్యాడు, ఒప్పుకున్నాడు. తండ్రి తాలక ఆయన గ్లోరీకి నేను యోగ్యుడు కాదు, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్ అని ఒక సర్వెంట్ లాగా హీఈస్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిపోయి బ్యాక్ వచ్చాడు ఫాదర్ దగ్గరికి. came to the father. But while he was still long way off, దూరం ఉంటుండగానే, his father saw him and felt compassion. The word compassion take us a long way, అండి. Compassion, love, compassion
టేక్ అస్ అ లాంగ్ వే. క్రిస్టియానిటీ అనగానే ముందు ఇవి పీపుల్కి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ అట్రాక్ట్ అయ్యేదే మనలో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద లవ్ అండ్ కంపాషన్. అండ్ అది మనకి చాలా ఇట్ టేక్ అస్ అ లాంగ్ వే ఇన్ అవర్ క్రిస్టియన్ ఫెయిత్. వీ ఆల్ నో దట్, రైట్? అండ్ ర్యాన్ అండ్ ఫాదర్ చూసి హీ ర్యాన్ అండ్ ఎంబ్రేస్డ్ హిమ్ అండ్ కిస్డ్ హిమ్. ద సన్ సెడ్ టు హిమ్, ఫాదర్ ఐ హావ్ సీన్డ్ ఇగ్నిషన్. ఈయన డైలాగ్స్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు, ఆల్రెడీ రిపెంట్ అయ్యాడు, బ్రోకెన్ అయ్యాడు కాబట్టి ఈ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ సేయింగ్ దట్ ఐ హావ్ సీన్డ్ ఇగ్నిస్ హెవెన్ అండ్ బిఫోర్ యూ అండ్ ఐఎమ్ నో లాంగర్ వర్ది టు బి కాల్డ్ సన్. ఇంకా చెప్తానే ఉన్నాడు ఆయన. ఫాదర్ అసలు ఏం పట్టించుకోలేదు యాక్చువల్గా. హీ వాజ్ లైక్ ఓవర్ వెల్మ్డ్ విత్ జాయ్. కొడుకు లాస్ట్ అయిపోయాడు, చనిపోయాడు అనుకున్నాడు, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాడు. సో ఫాదర్ ఇంకా టోటల్ గా ఎక్కడ ఉన్న అతను పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి గట్టిగా కౌగిలించుకొని, సో హీఈస్ లైక్ వెరీ, ఎక్కడ సర్వెంట్స్ అందరిని పిలిచి బ్రింగ్ క్విక్లీ ద బెస్ట్ రోబ్. ద బెస్ట్ రోబ్ అంటే అప్పుడులో బెస్ట్ రోబ్ ఇంట్లో ఏముంటది? బికాస్ హిస్ ఫాదర్ ఈస్ వెరీ వెల్ రికగ్నైజ్డ్ ఎ నోబెల్ మ్యాన్. సో విలేజ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో చూడండి, విలేజ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆ సెట్టింగ్కి వెళ్తే అప్పుడులో నోబెల్ మ్యాన్ అంటే హీ మస్ట్ బి వెరీ వెల్ రెస్పెక్టెడ్ ఇన్ ద హోల్ రీజియన్. సో ద బెస్ట్ రోబ్ కెన్ బి హిజ్ ఓన్ రోబ్. ఫాదర్ స్పెషల్ అకేషన్స్కి వేసుకున్న రోబ్ బెస్ట్ రోబ్, అంతే కదా? పెళ్ళికి కానీ ఏదైనా మంచి అకేషన్కి ఎప్పుడైనా వేసుకున్నప్పుడు బెస్ట్ డ్రెస్ వేసుకుంటాం కదా. సో ద బెస్ట్ రోబ్ అంటే హిజ్ ఓన్ రోబ్, అండ్ హిజ్ ఓన్ రోబ్ ఆఫ్ క్లోత్ ఆఫ్ గ్లోరీ, హిజ్ ఓన్ క్లోత్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ, హిజ్ ఓన్ క్లోత్ ఆఫ్ కంపాషన్, హిజ్ ఓన్ క్లోత్ ఆఫ్ లవ్, హిజ్ ఓన్ క్లోత్. సో ఒక ప్రేమ అనే వస్త్రాన్ని తొడిగాడు, అద్భుతమైన వస్త్రాన్ని తీసుకురండి అన్నాడు. ఆబ్వియస్గా ఆయన తాలూకు ఓన్ క్లోత్ అది. పుట్ హిమ్ డౌన్, పుట్ ఎ రింగ్ ఆన్ హిమ్, హిజ్ హ్యాండ్, సిగ్నేటరీ రింగ్ ఉంటుంది కదా, అది పెట్టాడు. అండ్ షూ ఆన్ హిజ్ ఫీట్, అండ్ బ్రింగ్ ఫ్యాట్ అండ్ క్యాఫ్ అండ్ కిల్ ఇట్ అండ్ లెట్ us eat and celebrate, for this is my son was defeated and alive again and lost and found, right? And they begin to celebrate. That's good. సో ఇదనమాట. సో ఫాదర్ దూరం నుంచి చూశాడు, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. ఎంత మురికి స్టేజ్లో కొడుకున్నా అది పట్టించుకోలేదు. సో హీ ఈజ్ అ నోబుల్ మ్యాన్. ఆర్డర్ ఇస్తే చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, బట్ కొడుకు కోసం కదా అన్ని వెళ్ళి పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆయన ఏదో చెప్తా ఉన్నాడు డైలాగులు, బట్ ఈయన టోటల్గా వెళ్ళాడు. సో ఇక్కడ మనం ఆపుదాం, ఒక చిన్న డిస్కషన్ పెడదాం. ఎలా అంటే కొడుకు వెళ్ళేటప్పుడు సో ఫాదర్ని ఎంతగా పీడించి ఉంటాడు. సో అప్పుడు విలేజ్ సెట్టింగ్లో, నేను విలేజ్లో పుట్టి పెరిగాను. సో మై డాడీ వాజ్ టీచర్, హీ వాజ్ వెరీ హంబుల్ బిగినింగ్ కదా, బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా. సో విలేజ్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా ల్యాండ్ అమ్మారనుకోండి, ఎవ్రీబడి లుక్ దెమ్ డౌన్. ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్తో ఆగిపోదు. పీపుల్ డిస్కస్ అలాట్, అరే ల్యాండ్ అమ్మేస్తున్నాడంట, ఏమైంది, వాళ్ళ కొడుకు ఏదో బ్యాడ్ వ్యసనాలు వచ్చాయంట, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయంట, అందుకని వెళ్ళాడంట. అరే డబ్బులు నేను తగలబెట్టేశాడంట, కానీ వీళ్ళ ఫాదర్ ఏం చెప్పలేకపోయాడా, ఫాదర్ ఏం వెళ్ళలేకపోయాడా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాదర్. ఒపీనియన్స్ ఇంక ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా, లెఫ్ట్ రైట్ ఇంకా ఒపీనియన్స్ ఇచ్చేయడమే. అమ్మేశాడంట, ఈ ఫాదర్ కూడా ఏమైనా హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయేమో, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిపోతారు, ఇంకెళ్ళ ఇష్టమే కదా. క్రియేటివిటీ క్రియేటివిటీ ఫైండ్స్ నో బౌండ్స్ అన్నట్టు పీపుల్ యూజ్ దర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ కదా. సో అది అప్పుడు జరుగుతుంది, ఇప్పుడు జరుగుతుంది. సో పీపుల్ ఎంతగా ఆయన్ని హ్యూమిలియేషన్ కదా, ఆ హ్యూమిలియేషన్ అంతా పడ్డాడు. ల్యాండ్ సేల్ చేయడం అనేది చాలా 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 బిగ్ థింగ్ అప్పట్లో. ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పట్లో ల్యాండ్, క్యాటలు ఇవే ప్రాపర్టీ, అండ్ సర్వెంట్స్ అదే ప్రాపర్టీ యాక్చువల్గా. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్సీ మన ఇండియన్ కల్చర్లో కూడా ఇప్పుడు మారుతున్నాయి కదా. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఎప్పుడు జరుగుతుంది? వన్స్ ఫాదర్ ఈజ్ డెడ్, చనిపోయిన తర్వాత ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎవరైనా. సో కానీ ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? వైల్ ఫాదర్ వాజ్ అలైవ్, ద యంగర్ సన్ టుక్ హిజ్ పోర్షన్. సో ఇక్కడ జరిగేది ఒక మనీ కాదు, బతికి ఉన్న ఫాదర్ని హీ వాజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డెడ్. సో ఎన్ని పోర్షన్స్ పంచాడు అనుకుంటే, నేనేమనుకుంటాను నాకు అర్థమైన ఎనాలజీ ప్రకారం, సో ఎల్డర్ సన్ పోర్షన్ ఇంకా ఆయన దగ్గరే ఉంది. బికాజ్ చిన్నవాడికి ఎంత పోర్షన్ ఇవ్వాలో అంత ఇచ్చేసాడు, బికాస్ స్టిల్ విత్ ది ఎల్డర్ సన్. బికాస్ ఎల్డర్ సన్ ఈ స్టిల్ విత్ డాడ్. సో కాబట్టి ఇది ఒక 1 పోర్షన్, వాట్ ఎవర్ పోర్షన్ ఇచ్చేసాడు. లెట్ us say 50% ఇచ్చాడు అనుకుందాం. సో ప్రిటీ మచ్ హీ హాఫ్ డెడ్, హీ వాజ్ ట్రీటెడ్ లైక్ హాఫ్ డెడ్. వెరీ హ్యూమిలియేషన్. అతను కూడా అంత హ్యూమిలియేషన్ తన మీదకి తీసుకొని లెట్ ఇట్ బి అనుకొని తీసుకొని ఈ లెట్ ద యంగర్ సన్ గో. ఎందుకంటే యంగర్ సన్ ఇంకా చంపుతున్నాడు, వెళ్ళిపోతాను, నాది ఇచ్చేసాయి, నా డబ్బులు ఇచ్చేసాయి. ఈ డిడెంట్ కేర్ వెదర్ హీ వాజ్ అలైవ్, వెదర్ హీ వాజ్ హ్యూమిలేషన్, అవన్నీ పట్టించుకోలేదు. హీ వాంట్ టు గో అండ్ వెంట్ దేర్, స్క్వాండెడ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీ అండ్ హీ కేమ్ బ్యాక్, రిపెంట్ అయ్యాడు. కానీ బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు కండిషన్ ఎలా ఉందంటే హీ రియలైజ్ దట్ కాండెమినేషన్ లేదు అక్కడ, కన్ఫెషన్ ఉంది. కాండెమినేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ ద గాడ్. కండెమ్ చేయడము, క్రిటిసైజ్ చేయడము, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద గాడ్ కదా. సో కానీ ఇక్కడ ఏముందంటే కంపాషన్ ఉంది. ఫాదర్ కంపాషన్ చూపించాడు, కొడుకు ఏం చేశాడంటే కన్ఫెస్ అయ్యాడు, రియలైజ్ అయ్యాడు. ఫాదర్ దగ్గర ఎంత ఉన్నతంగా, పని వాళ్ళు కూడా ఎంత ఉన్నతంగా బతుకుతున్నారో రియలైజ్ అయ్యాడు.
ఫర్గెట్ అబౌట్ సన్ అండ్ ఫాదర్. పని వాళ్ళు కూడా ఎంత డిగ్నిటీగా ఉన్నారో అనుకొని రియలైజ్ అయ్యి వచ్చాడు అనమాట. సో వెళ్ళేటప్పుడు బ్యాడ్గా స్టార్ట్ అయింది, బట్ బ్యాక్కి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఈ వాస్ టోటలీ వాష్డ్ అవే ఇన్ హీస్ ట్రెస్పాసెస్ అండర్ ద మెర్సీ అండ్ కంపాషన్ ఆఫ్ హిస్ నోబెల్ ఫాదర్. సో ద ఫాదర్ మనం ఎలా ఎనాలజీ చూసుకుంటే వీఆర్ ద చిల్డ్రన్, ఈజ్ అవర్ ఫాదర్, రైట్, హెవెన్లీ ఫాదర్. ఇంకోటి చూస్తే ఈ స్టోరీకి ఎండ్ లేదు. స్టోరీలో చెప్తాను, సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే విలేజ్ సెటప్లో ఒకసారి ఆలోచించండి. వాట్ ఏ హ్యూమిలియేషన్ హీ టుక్ అపాన్ హిమ్ టు లెట్ హిమ్ గో, రైట్. సో అదనమాట. సో యా, సో ద విలేజ్ సెటప్ అంటే ఇక్కడ ఎమోషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. ఎమోషన్స్ కానీ లేకపోతే ప్రైడ్ కోసం కానీ ఫ్యామిలీ రెప్యుటేషన్స్ కోసం, ఈవెన్ దే రెడీ టు డూ ఎనీథింగ్, దే రెడీ టు కిల్. కానీ అలాంటిది కూడా he took every kind of humiliation on him. ఇప్పుడు సెకండ్ సన్. Now the older son was in the field and he came drew near to the home and he heard music and dancing, right. ఇక్కడ పార్టీ జరుగుతుంది, చిన్నోడు వచ్చాడు కాబట్టి. సో యువర్ ఫాదర్ హాస్ కిల్డ్ ద ఫ్యాట్ అండ్ కాఫ్. ఎవరు చెప్తారు కదా, మీ ఎందుకంటే మా ఇంట్లో అంత హుషారు ఉందంటే చెప్తాడు, యువర్ ఫాదర్ హ్యాస్ కమ్, యువర్ బ్రదర్ హ్యాస్ కమ్, యువర్ ఫాదర్ హ్యాస్ కిల్డ్ ద ఫ్యాట్ అండ్ క్యాఫ్. సో ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే కోపం వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత యా, సో he refused to go in and his father came out and entreated him. But he answered his son, look, there many years I have served you, I never obeyed your command, yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But అంటే ఇక్కడ నేను అందుకే I came to the conclusion that he did not divide the property between younger and older brothers. అప్పుడు పెద్ద బ్రదర్ దగ్గర ఆడి ప్రాపర్టీ ఉంటే హీ కెన్ సెలబ్రేట్ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్ సెలబ్రేట్ కదా. లేదు. సో ఎవడు దూరం నుంచి వెళ్ళిపోయాడో వాడికి సెలబ్రేట్ చేశాడు, వాడికి సెపరేట్ చేశాడు. బట్ స్టిల్ ద ప్రాపర్టీ వాజ్ యునైటెడ్ విత్ ద ఫ్యామిలీ, రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. సో అప్పుడు ఏమంటాడు యాక్చువల్గా, మనం ఇప్పుడు 31 వర్డ్కి వస్తే, సన్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ విత్ మీ అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ మైన్ ఈజ్ యువర్స్, ఆల్ దట్ ఈస్ మైన్ ఈజ్ యువర్స్. ఇట్ వాస్ ఫిట్టింగ్ సెలబ్రేషన్. కానీ పెద్ద కొడుకు ఏమంటాడంటే, తమ్ముడు వచ్చాడండు, బ్రదర్ వచ్చాడండు, నీ కొడుకు వచ్చాడంటాడు. అంటే ఆల్రెడీ హీ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఆడితో నన్ను పోల్చడం ఏంటి, ఎక్కడికో వెళ్ళాడు, ప్రాపర్టీ తగలబెట్టాడు, వెరీ సిన్ఫుల్ వేలో తగలబెట్టాడు. హీఈస్ ఆల్రెడీ డిస్టింక్ట్ హిమ్సెల్ఫ్. నాకేం సంబంధం లేదు, ఆయన నీ కొడుకు, నువ్వు చూసుకో. సో ఈజ్ ఆల్రెడీ డిస్టింక్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. అంటే ఆల్రెడీ నేను అన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేశాను అని ఒక రిలీజియస్ రైచియస్నెస్ లాగా, లేకపోతే సెల్ఫ్ రైచియస్నెస్ అనేది ఒక ఆల్రెడీ కట్టిన పెట్టింది. నన్ను తనతో పోల్చడం ఏంటి, తనకి నువ్వు సెలబ్రేట్ చేయడం ఏంటి, నేను నీతో ఉన్నాను, ఐఎమ్ రైచియస్, ఐ డిజర్వ్ ఇట్. అండ్ హీఈస్ ఆల్రెడీ డిమాండింగ్, కైండ్ ఆఫ్ హీఈస్ డిమాండింగ్, లైక్ ఫాదర్తో ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాడు, డిమాండ్ చేస్తున్నాడు, బికాస్ హీఈస్ పుట్టింగ్ హీస్ పాయింట్ బై పాయింట్, కేస్ బై కేస్. యాక్చువల్గా హీఈస్ సెల్ఫ్ రైచియస్గా హీఈస్ దాన్ని జస్టిఫై చేసుకుంటున్నాడు. So that is one thing you can see that. Here you clearly see that he is in the self-righteous, right? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ డేంజర్సే. మనం గాడ్ని వదిలేసి ఎక్స్ట్రీమ్ వెళ్ళిపోయి గెట్ అవే ఫ్రమ్ డాడ్, లీవ్ ఆల్ దిస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఎక్సెట్రా, వెళ్ళి అక్కడ పందుల్లాగా చెత్తలో దొరికెళ్ళడం కూడా ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ బ్యాడ్. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ తండ్రి దగ్గర ఉన్నా కూడా ఒక రకమైన ప్రౌడ్తో, నేను అన్ని చేశాను కదా, కరెక్ట్గా చేశాను కదా, ఇట్స్ లైక్ అ ఫారసీస్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్. దట్స్ అ రిలీజియస్ రైచియస్నెస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ డేంజరస్. వై? ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ హిండరిన్స్ దేర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్, బట్ ఆల్సో దే లెట్ ద పీపుల్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫాదర్స్ గ్రేస్. ఫాదర్ దగ్గరకు వద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా, నువ్వు దూరంగా వెళ్ళు, యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఎలిజిబుల్ టు కమ్ క్లోజ్ టు ద ఫాదర్ అని వీడు ఫాదర్ తరపున వీడే మాట్లాడేస్తున్నాడు యాక్చువల్గా. సో నువ్వు ఎలా తీసుకోగలుగుతారు, ఫాదర్తో ఆర్గ్యూ చేసేస్తున్నాడు, బికాస్ ఫాదర్ ఈజ్ అ నోబుల్ పర్సన్ అండ్ ఈజ్ వెరీ వెల్ రెస్పెక్టెడ్. మనం చూస్తే బైబిల్లోన ఇప్పుడు ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో కూడా ఫాదర్ బ్లెస్సింగ్ ఇవ్వాలంటే ఆయన కోసం వీళ్ళు ఎదురు చూసేవాళ్ళు, ఫాదర్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇవ్వాలంటే అడిగేవాళ్ళు. దే వెయిట్ ఫర్ ద ఫాదర్స్ కమాండ్. ఇప్పుడు మనం దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో పెరిగాం కదా, ఎల్డర్స్కి చాలా రెస్పెక్ట్ ఉండేది, భయమేసేవి. అది ఫాదర్ వచ్చినట్టు భయపడతాం, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వచ్చినట్టు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం. సో అది ఇంకా సెంచరీస్ బ్యాక్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్. క్లాన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్, నోబుల్ పర్సనాలిటీస్ అవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఆ టైంలో కూడా ఫాదర్తో ఆర్గ్యూ చేశాడంటే ఈజ్ లైక్ టోటలీ రెబిలియస్. అదర్ గై వాజ్ రెబిలియస్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్, దిస్ గై వాజ్ రిలీజియస్ ఇన్ ద రిలీజియస్ రైచియస్నెస్. సో both of the children caused him pain. ఫాదర్ హార్ట్ చూసుకుంటే బోత్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, ఒకడు వరల్డ్లో లాస్ట్ అయిపోయి పెయిన్ తీసుకొచ్చాడు, ఇంకోటి రిలీజియస్ రైచియస్నెస్లో లాస్ట్ అయిపోయి పెయిన్ తీసుకొచ్చాడు. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంజెక్టెడ్ పెయిన్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ కదా.
Different situations, but different junctures, whatever it is, both of them caused pain to him. ఇద్దరిని సముదాయించుకునేసరికి ఆయన సరదా సరిపోయింది ఆయనకి. వచ్చినోడిని తీసుకొచ్చాడు ఈయనమాట. అందరి మధ్యలో ఇట్ మైట్ బి బిగ్ డ్రామా. ఎందుకంటే సర్వెంట్స్ చూస్తారు, చుట్టుపక్కల పీపుల్ చూస్తారు. యాక్చువల్గా దట్ టైమ్ ఇట్స్ నోబెల్, హీస్ అ నోబెల్ మ్యాన్ కదా. సో వార్త స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో పీపుల్ ఆర్ ఈవెన్ నోటీసింగ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏం చేస్తాడు, చిన్న కొడుకు వచ్చాడు ఆడేం చేస్తాడు, పెద్ద కొడుకు ఎలా అంటున్నాడు, ఇదేంటి అందరి మధ్యలో తండ్రిని నిలబెట్టి మరీ అడుగుతున్నాడు, నీ చిన్న కొడుకు వచ్చాడు, నువ్వు నా లోపలికి రమ్మంటున్నావు అని చెప్పేసి రావట్లేదు. సో అని చెప్పేసి ఇట్స్ లైక్ బిగ్ డ్రామా, బిగ్ హ్యూమిలేషన్. సో పారిపోయి అతను హ్యూమిలేషన్ తీసుకొస్తే ఈయనమాట అందరి మధ్యలో ఫాదర్ని కడిగేస్తున్నాడు అందరి మధ్యలో అనమాట. దట్ ఇస్ బిగ్ హ్యూమిలేషన్ యాజ్ వెల్. సో దట్ ఈస్ అ రెబిలియస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ లెస్ దాన్ ద ప్రీవియస్ రెబిలియేషన్, రైట్? Rebellion. Sorry, it's a previous rebellion. So both of the children caused pain to the father. And other words, both the sons got lost in different junctures. ఇద్దరు లాస్ అయిపోయారు. సో మీరు స్టోరీ చూస్తుంటే ఫాదరు కొడుకుని ఆస్కిన్ అడుగుతాడు, లోపలికి రా, ఆ విందులో పాల్గొను. బట్ ఇట్ వాజ్ అ ఫిట్టింగ్ సెలబ్రేట్ అండ్ బి గ్లాడ్. 32 చూసుకున్నట్టయితే, ఫర్ దిస్ ఈజ్ యువర్ యంగర్ బ్రదర్, యువర్ బ్రదర్ వాజ్ డెడ్ అండ్ హీ ఈజ్ అలైవ్ అండ్ హీ వాజ్ లాస్ట్ అండ్ హీ ఈజ్ ఫౌండ్. ఇంతకంటే సెలబ్రేషన్ ఏం కావాలి? లోపలికి రా అని పిలుస్తున్నాడు. సన్, యు ఆర్ ఆల్వేస్ విత్ మీ, నువ్వు నాతోనే ఉన్నావు, నేను కాదనట్లేదు, నువ్వు అన్నీ చేసావు కాదనట్లేదు, కానీ వాడు బయటోడు కాదరా, నీ తమ్ముడు రా, దట్ ఈస్ యువర్ బ్రదర్. హీ వాజ్ డెడ్ అట్ వన్ పాయింట్ అండ్ హీఈస్ అలైవ్ అండ్ హీ వాజ్ లాస్ట్ అండ్ హీఈస్ ఫౌండ్. యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యాఫ్స్ అండ్ గోట్స్. ఆడు క్యాఫ్ ఇచ్చావు, నా గోట్ ఇవ్వలేదు, నా ప్రాపర్టీ ఇచ్చాను, నా ప్రాపర్టీ ఏంద్ర నాయన, ఆడు బతికొచ్చాడు. సో లెట్ us గో అండ్ సెలబ్రేట్. అంతకంటే ఇంకేం సెలబ్రేషన్ కావాలి? అండ్ ఆడు బయటోడు కాదు, హీ ఈజ్ యువర్ ఓన్ బ్రదర్ అంటున్నాడు. ఈయనమాట ఈ బ్రదర్, నీ బ్రదర్ అంటున్నాడు. ఈయనమాట యువర్ సన్, యువర్ యంగర్ సన్ వెళ్ళాడు మళ్ళీ వచ్చాడని ఈజ్ డిస్టింక్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అనమాట. నాకేం సంబంధం లేదు, మీరు ఎదురు చూసుకోండి అన్నట్టు అనమాట. సో దట్స్ వై ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మనకి రిలీజియస్ ప్రైడ్, రిలీజియస్ రైచియస్నెస్ వచ్చినప్పుడు వి సెపరేట్, తెలిసి knowingly or unknowingly we segregate other people. సో దాంతో ఏమవుతుందంటే, యాక్చువల్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ ద గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ లవ్ అండ్ కంపాషన్, వీ ప్రెజెంటెడ్ ఏ రిలీజియస్ రైచియస్నెస్ అండ్ జడ్జిమెంటల్ యాటిట్యూడ్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, పీపుల్ దేవుడి దగ్గర రావాలంటే భయపడిపోతారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, ఓ బాబాయ్ యేసు ప్రభు దగ్గర రావాలంటే ఇది చెయ్యాలా, లేకపోతే నాకు మరి నేను ఐఎమ్ బ్యాట్లింగ్ విత్ ఫ్యూ హ్యాబిట్స్ ఇన్ మై లైఫ్ ఆర్ బ్యాట్లింగ్ విత్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ మై లైఫ్. సో అవన్నీ అయిన తర్వాత వస్తాను. బికాజ్ ఎందుకంటే ద వే ఐ వాజ్ హీరింగ్ అబౌట్ గాడ్స్ గ్లోరీ ఫ్రమ్ దీస్ పీపుల్ ఈజ్ టూ జడ్జిమెంటల్. సో భయం వేస్తుంది వాడికి రావడానికి కూడా. వచ్చినా కూడా ఏంటంటే బ్యాక్ బెంచ్ లో కూర్చుంటాడు. బికాస్ హీ వాజ్ లైక్, హీ సీ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ super religious and they know everything about Christ, everything about God. Let me be back bench guy ఉంటుంది అన్నమాట. అంతేగాని ముందుకు వద్దామని ఉండదు. బికాస్ ఇంటిమిడేటింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళ బిహేవియర్ అంతా అనమాట. సో దట్స్ వై ఫ్రెండ్స్, డెఫినెట్లీ we all need to check it. అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఫైనల్ గా ద స్టోరీ ఎండ్ చేయలేదు. పెద్ద కొడుకు లోపలికి వచ్చినట్టు లేదు. తండ్రి ప్రాధాయపడడం ఉంటుంది. పెద్ద కొడుకు రిసెంట్మెంట్స్, హీ ప్రెజెంటెడ్ కాజ్ ఆఫ్టర్ కాజ్. బట్ లోపలికి వచ్చాడో లేదో తెలియదు, చెప్పలేదు. ఎందుకు అంటే దట్ స్టోరీ ఈజ్ అవర్ స్టోరీ, మనందరి స్టోరీ. చిన్న కొడుకు స్టోరీ మందే, పెద్ద కొడుకు స్టోరీ కూడా మందే మన లైఫ్లో. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి ఏమవుతుంది అంటే, వీ హ్యావ్ లైక్ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్. చిన్న కొడుకు తనకి టెండెన్సీస్ ఉంటాయి, వెళ్ళిపోతాం. కొన్ని అనుకోకుండానే మనం కొన్ని వరల్డ్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం. అలాగే అనుకోకుండానే మనం ఒకసారి ప్రైడ్ వస్తుంది, ఒక్కోసారి కొంచెం రిలీజియస్ రైచియస్నెస్ వచ్చి వీఆర్ వెరీ క్విక్ టు జడ్జ్ ద పీపుల్. సో దట్స్ వై ఇట్స్ అ parable. In the parable, Jesus Christ gave that opportunity to all of us. మనకిచ్చాడు. సో నీ లైఫ్ని నువ్వు ఎలా మార్చుకుంటావు, అందుకని ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకో. లుక్ డీప్ ఇన్సైడ్ యువర్ హార్ట్ అండ్ ఆ సెలబ్రేషన్లోకి వస్తావా లేదా? సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ గ్లోరీ, సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ హిస్ కంపాషన్, సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ హిస్ హోలీ ప్రెజెన్స్ కదా. సో అదనమాట. అందుకని స్టోరీలో ఎండ్ రాయవలసింది ఇండివిజువల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హియర్. మనందరం కూడా మనం యాక్చువల్గా వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద స్టోరీ by writing that one. So how we want to do that? That's entirely between us and God, one-on-one, right? Yeah. As we all came from India and we all grew up watching movies. We people love a happy ending kada. Happy ending లేక చాలా థియేటర్స్ తగలబెట్టి, హ్యాపీ ఎండింగ్ లేక క్రికెట్ స్టేడియంస్ తగలబెట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. We all love a happy ending. I love the happy ending too. So that's what I'm praying God, and I'm
humbly requesting and begging all of you, as you are my brothers and sisters, precious brothers and sisters in Christ, let us all write our story with a happy ending. సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వానా షేర్ యాజ్ వెల్. డ్యూరింగ్ ద వియత్నామీస్ వార్లో ఏమైందంటే, ఒక ఎల్డర్ సన్, యంగర్ సన్ వెంట్ టు మిలిటరీ. యంగర్ సన్ వెంట్ టు వార్. వియత్నాం వార్లోకి వెళ్ళాడు. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ he lost track of his whereabouts. So troopకి they could not keep track of him. So he was in the news that time. Then his elder son, who was taking care of his older parents, he decided to go and rescue his younger brother. Actually, total military battalion they gave up, but this elder son risked his life and he went to the battlefield. Risk his life. Kabatti, even enemy lines, they were moved by the story. So they gave like a ceasefire. Okay, మీరే కాదు, మేము వెతుకుతాం. If you find him, we will let you know. దాంతో పాటు even they gave him a certain, access to their controlled area to go and find him. So even enemies, they were moved by this story. Elderly parents, they got sick. Younger son miss అయిపోయాడు. Elder son, he risked his own life. He's not a military guy. He came all the way. This one. కాబట్టి it is the whose responsibility to bring back a lost brother అంటే that is the elder's brother's responsibility, not the father's responsibility. Father is a judge, he is a graceful, he is full of love, he is a compassion. But as a brother, as his fellow brother, as his brother, this is our responsibility. So we have two options: either alienate ourselves with our religious righteousness, or separate him, like he is perfectly, I am not responsible for him at all, or else take the responsibility and tell the Father, let me go and bring him back to your saving grace. So when we can really humble ourselves and go with love and compassion, people witness it, people see it. If not today, after some time they will see that, because the consistently your actions speak compassion, love. Only your motive is to bring the lost brother to the Father's saving grace. That take us a long way than a religious righteousness. Religious righteousness, definitely they put walls, right? So before, if we are almost all hitting like 9, so let me conclude very quickly. So let's see, let's all pray individually and confess to the God where we are in our spiritual journey. Right, this is all spiritual journey. It's not like one day. Until the day he calls us home, this is all our spiritual journey. So let us check ourselves individually where we are. Are we quick to humble ourselves to bring back a lost brother, or are we lost in the religious righteousness? సో అది ఇండివిజువల్గా చెక్ చేసుకోవాల్సింది. అందుకే స్టోరీ అక్కడ కన్క్లూడ్ చేయలేదు గాడ్, బికాస్ వీఆర్ ద ఆథర్స్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ, రైట్? యా, మనందరికి తెలిసింది. ధనమే సర్వం బనుచు, సుఖమే స్వర్గం బనుచు, తండ్రిని వీడితే ధరణి భోగములెల్ల బ్రతుకు ధ్వంసము చేయ దేహి నిను చేరితి. ధనమే సర్వం బనుచు, సుఖమే స్వర్గం బనుచు, తండ్రిని వీడితే ధరణి భోగములెల్ల బ్రతుకు ధ్వంసము చేయ దేహి నిను చేరితి. దేహి అని నేను దేహి అని నీ వైపు చేతులెత్తిన నాకు దారిని చూపుము. దేహి అని నీ వైపు చేతులెత్తిన నాకు దారిని చూపుము. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా తండ్రి ఇంటికి. దూరదేశములోన బాగుందు ననుకొనుచు తప్పితి మార్గం.
తరలిపోయిరి నేను నమ్మిన హితులెల్ల తరిమే దారిద్రము. దాక్షిణ్యమూర్తిని దయనాపై కురిపించి ధన్యుని చేయము. దాక్షిణ్యమూర్తిని దయనాపై కురిపించి ధన్యుని చేయము. మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి. నా తండ్రి నన్ను చూసి పరిగెడుతూ ఏతించి నాపై పడి ఏడ్చెను. నవజీవమును గూర్చి ఇంటికి తోడ్కొని వెళ్ళి నన్ను దీవించెను. నా జీవిత కథ ఎంత యేసు ప్రేమకు ధరలు సాక్ష్యమయుండును. నా జీవిత కథ ఎంత యేసు ప్రేమకు ధరలు సాక్ష్యమయుండును. మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి. మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి. కంటికి అంటే ఏ కంటికి అండి? అవర్ స్పిరిచువల్ ఐ కదా. హల్లెలూయా.